Judges. Judges가 어디에서 나오는지 아는 사람? 자, 우리가 힌트를 목사님 드릴게요. 우리가 펜타투크, 모세 오경을 했어요. 펜타투크. 그래서 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 제네시스, 엑소더스, 그다음에 뭐예요? 레비티커스, 넘버스, 듀리노미라고 했어요. 그 다음에 나오는 책이 조슈아. 조슈아가 누구예요? 여호수아. 맞아요. 그 다음에 나오는 게 저지스예요. 여호수아 다음에 뭐예요? 여호수아, 신명기. 신명기 앞에 나오는 뭐예요? 사사기예요. 사사기가 여러분 사사. 우리가 사사라고 할 때 그 사사 부사 아니에요. 사사가 저지인 거예요. 저지. 사사기 기록가 기록인 거죠. 자, 사사의 기록들. 저지가 저주 아니에요? 자, 그래서 오늘 원래 이제 그 저지 사사기에서 말씀을 나오지만 오늘은 솔직히 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 그 다음에 여호수아 다음에 사사기와 룻기를 묶어서 할 거예요. 자, 묶어서 하는 이유를 설교 말씀 때 알게 될 거예요. 자, 오늘 말씀 일단 볼게요. Judges chapter 21, verse 25. 사사기 21장 25절 말씀이에요. 목사님이 영어로 한번 읽고 그 다음에 하나씩 설명해 드릴게요. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. 자, In those days, 그 날들, 그때에, 그 시기에는 Israel had no king. 왕이 없었대요. 왕이 없는 시대를 얘기해주고 있어요. 왜냐면 이 사사기 다음부터는 이제 왕들이 생기거든요. 그래서 이제 나중에 열왕기로 들어가는데 왕이 없었어요. 근데 왕이 진짜로 없었을까요? 네. 하나님이 왕이에요. 하나님 왕. 근데 그 얘기도 나중에 나올 거예요. 사무엘 할 때. 자, 왕은 하나님이신데 인간 왕이 없었다는 얘기를 하고 있고 하나님 또한 그들의 왕이 아니라고 여겼을 시기예요. 그래서 뭐라 했냐면 everyone, 그 당시에 이스라엘의 모든 사람들은 did as they saw fit. 자, as they see fit, saw fit. 이거는 뭐냐면 자기가 보는 대로 옳다라고 여기는 대로 자기가 하고 싶은 대로를 행했다. Did as they saw fit. Did as I see fit. 이랑 똑같은 거예요. 그거는 본인이 하고 싶은 대로 했던 시기를 사사기에 나오는 시기예요. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 알아볼 텐데 오늘 키워드 일단 보겠습니다. 키워드가 있네요. 제가 넣는지를 모르겠어요. 없는데. 그러면 넘어갈게요. 자, 일단 목사님이 오늘 그 설교 말씀을 영어로 하고 그 다음에 한국말로 할 텐데 여러분들이 영어일 때 좀 더 길기로 들어주시길 바라고요. 오늘의 제목은 Judges and Ruth예요. 루스가 누구예요? 룻이고 룻의 기록이 룻기인 거죠. 사사기와 룻기예요. 자, 목사님이 영어로 먼저 시작하니까 여러분들 이쪽 동네 분들 이제 손톱 네가 너무 쓰레기래요. 알았어. 그러면 손톱과 쓰레기는 나중에 목사님이랑 해결을 할게요. 저지가 저지라고 했잖아요. 자, 민영이, 하준이, 자, 우리 일단 영어로 시작할게요. We saw the end of Moses and Joshua. Moses died before entering the promised land. Joshua entered the promised land, but the time of the judges, Joshua had been dead. After Moses and after the death of Joshua, there was no leader to lead the people of Israel. And so all the people of Israel did as they saw fit. They did as they wanted. Now, the reason why the book of Judges is called Judges is because there were leaders, and these leaders were called judges. They did not judge the people, they were like chiefs of the tribes of Israel. And they did not rule the whole land, they only ruled for a bit during the time they existed, within the authority that was given to them,
So judges rule the land, and the problem with the time, the era of judges is that when people became prosperous in the land that they were promised, they began to sin. So when the people were prosperous, they began to sin. And then sin caught up to them, and the neighboring nations came and attacked Israel. And when they were attacked by other nations, they began to repent. So they began to ask God to help them. And God sent them judges. The judges came and they protected the people from the external invasions, from the neighboring nations. And then the people became prosperous again. And the cycle of sin repeated itself. That's the time of judges. And this cycle of sin repeats itself not only during the judges, but during the whole history of Israel. And it's the same cycle of sin that we live today. Hopefully, we will be able to overcome our sin, overcome our temptations, and be able to live without sin. Furthermore, I added in Ruth to our story because Ruth existed in the same time frame as the judges. So while there was no king in the land of Israel, Ruth existed. And even though we think that Israel was doomed to failure because they were sinning, there was hope. And that hope came through the woman named Ruth. She became the great-grandmother of a person named David, who lived as a king, who gave joy to God. So there's always hope in the midst of sin. 자, 오늘의 말씀은 우리가 좀 길었지만 모세와 여호수아가 죽었어요. 모세는 약속된 땅을 들어가기 전에 죽고 여호수아는 약속된 땅을 들어가서 죽었어요. 자, 그렇게 해서 모세와 여호수아가 빈자리에 새로운 지도자가 없을 시기예요. 그때는 그래서 오늘의 본문 말씀은 뭐였어요? 왕이 없기 때문에 모든 사람이 자기가 그냥 원하는 대로 했다는 거예요. 그 중에서 원하는 대로 또 뜻이 뭐냐면 자기가 힘 있는 사람이 자기 힘대로 행실을 하고 약한 사람들을 괴롭히고 했던 것이죠. 굉장히 안 좋은 시기인데 이때 무슨 일이 일어나냐면 우리가 잘 이해해야 되는 죄의 사이클, 죄의 그 이제 사이클이라는 게 뭐냐면 한번 도는 바퀴예요. 자, 죄의 사이클이라는 게 있어요. 이게 뭐냐면 이스라엘 사람들이 이거를 보여주는데 사람들이 편안한 약속된 땅에 들어가서 편안하게 살려면 편안하게 사니까 뭐가 일어나냐면 편안하게 살 때에 죄를 지어요. 그러면 이 죄로 인해서 언젠가는 심판이 와요. 그래서 주변에서 나라들이 침범을 해서 이스라엘 사람들을 괴롭혀요. 그러면 이스라엘 사람들이 회개를 해요. 하나님 우리 살려주세요 하면서 더 이상 우리가 나쁜 짓 하면서 살지 않고 하나님께 돌아올게요 라고 해요. 그러면 하나님이 누굴 보내냐면 사사를 보냈어요. 저지. 그래서 사사를 보내요. 그러면 사사가 다른 외부에서 들어오는 적들을 지켜내는 거죠. 그러니까 이스라엘을 지키는 사람이에요. 그래서 사사들이 지켜내면은 또 다시 편안해지죠. 그러면 이 편안해진 사람들이 또 뭘 할까요? 죄를 지어요. 이게 죄의 사이클인 거예요. 죄를 계속 짓는 거예요. 계속. 근데 이게 사사시대 때의 이야기만이 아니에요. 이스라엘 전체적인 역사에도 계속 반복되는 게 이거예요. 죄 짓고 그리고 심판이 오면은 회개하고 그 다음에 다시 또 편안해지면 또 죄 짓고 이렇게 계속 죄 짓는 거예요. 근데 이게 지금 하나님 말한 거 맞아요? 이스라엘 사사시대 때가 아니라 이스라엘 역사 때만이 아니라 오늘 우리도 그런 삶을 살 때가 많다는 거죠. 우리도 죄를 지어요. 그리고 편안할 때 죄 지어요. 그러면 죄 짓고 나면은 언젠가는 심판이 와요. 그러면 우리도
하나님 죄송해요. 나 좀 살려주세요. 그러면 내가 이 나쁜 짓들을 안 할게요. 하는데 그러고 나서 편안해지면 뭐래요 우리? 다시 또 죄를 짓는 습성이 있다는 거예요. 약간 이거 아니에요? 형이 저한테 시비 걸었는데 엄마가 와가지고 혼냈어요. 혼내가지고 형이 잘못해서 안 한다 해요. 엄마가 가니까 다시 시비 걸어가지고 굉장히 현주이가 잘 봤어요. 그런 반복되는 이제 죄의 사이클인데 우리는 제발 그 죄에서 벗어나길 바래요. 자, 그 다음에 두 번째로 오늘 사사기만이 아니라 룻기를 같이 했죠. 룻기를 같이 한 이유가 있어요. 왜냐면 룻이 어느 시대에 살았냐면 이 사사 시대에 살았어요. 이 사사 시대에 왕이 없이 모두가 자기가 하고 싶은 대로 하는 그 삶 속에서 그래도 하나님이 그 죄 속에서 희망이 있었어요. 희망이 누구를 통해서 오냐면 룻이라는 여인을 통해서 와요. 왜냐면 룻은 나중에 가서 뭐가 되냐면 징조 할머니, 누구의 중요한 사람의 징조 할머니가 되는데 다윗이에요. 다윗 왕은 나중에 왕이 되고 하나님의 마음을 기쁘게 해주신 그 왕이 다윗 왕인 거예요. 희망이 없고 절망스러운 죄 안에서의 살아가는 그 시기에도 언제나 하나님은 희망의 한 줄기가 있다는 거예요. 그리고 그 희망의 한 줄기가 룻이라는 여인을 통해서 와요. 그래서 사사 시대에 있던 룻, 사사기와 룻기를 함께 뭉쳤던 이유가 오늘의 이 말씀에 담겨 있습니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 죄에 빠지지 않기를 바라며 나아가길 바라며 그 다음에 이제 우리가 다음부터는 사사와 룻기 그 다음에 이제 왕의 시대에 접어드는데 사무엘이 나와요. 그 이야기를 다음 주에 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 우리 기도하도록 하겠습니다. Pray hands, 기도 손. Praying eyes, 기도 눈. Dear Lord, we ask you to help us to overcome the cycle of sin. Lord, we continue to sin whenever we are prosperous. Lord, help us not to sin. Help us to overcome all our temptations. Lord, we ask you that in this time of sin, let us hope in you, because hope comes from you. Lord, help us to keep our faith and give you joy. We ask you for all these things. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.